بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alemlerini yoktan bar etip, terbiyelep, rizıklandırıp duruşu Rabbimizga barcha maqtovlar. Til bilan aytgan g'iybatlarimiz, yurakdan chiqqan g'iybatlarimiz, a'zolar bilan qiladigan g'iybatlarimiz, to'kmishashmi, bir kimga da sarf etmisha, barchalarini Alloh taolaga bag'ishlaymiz, Alloh taolaga topshiramiz. Ham o'zi bizning kimchiliklarimizdan, o'zi bizning gunohlarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Ham o'zi bizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Noshar ishlarimizni, noshar niyatlarimizni turmushga oshtirmasin. Kim Allohga haq yo'lga ko'ndirsa, uni bir kimda adashtira olmas. Kimni adashtirsa, uni bir kimda haq yo'lga ko'ndira olmas. Shahad beraman. Loyiqli ravishda g'iybat qilarda hech bir zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Shahad beraman. Shinniqda Muhammad degan kishi, u Alloh taolaning elchisi, uning payg'ambari. Ham bilik qardoshlarım, shinniqda Alloh taolo o'zining rasulin, o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haq yo'l bilan, to'g'ri yo'l bilan jibardi. Ona o'zining so'zlarini ingdirib turdi. Hatta yer ustida Allohning haq dini, shista dini, xurofat bilan bo'tali bitmagan dini, haqiqiy dini, kishini jannatga kirita turgan din, kishini jahannamdan qutqara turgan din yer ustida taralsin uchun. Hatta buni kafirlar yaratmasa-da, ham Alloh taolo o'zining payg'ambari orqali rahmat dinini indirdi. Rahmat dinini jibardi. Nechuk Alloh taolo aytadi: "Va marsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Allohning elchisi, biz seni alamlarga, butun kishilikka, butun jon egalarini, yerlarga, ko'klarga bizni rahmat etib jibardik. Sening bu turmushga payg'ambar bo'lib keluving kishilikka foyda, rahmatlik. Alloh taolo aytadi: "Ya yuhannasu qad ja'atkum maw'iza min rabbikum." Ey kishilar, shinniqda sizga o'zingizning Robbingizdan bik ko'rgan, bik yaxshi va'z keldi. Va shifa'un lima fis sudur, ham ko'ngillaringizga, yuraklaringizga shifo. Va hudan va rahmatun lil mu'minin, ham o'zingizning Robbingizdan kelgan shu va'z, Allohning so'zlari u to'g'ri yo'l bo'lib turadi, ham mu'minlarga, iymon keltiruvchi bandalarga rahmat bo'lib turadi. Alloh taolo aytadi: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sizning orangizdan sizga rasul keldi. Azizun alayhi ma anittum. Sizga mashaqqat bo'lgan bir, sizga qiyin bo'lgan bir, anga da qiyin. Harisun alaykum. Ham sizning uchun bik taqvoti tirisha, sizning foydangiz uchun bik qoti tirisha, bil mu'minin raufur rahim. Ham mu'minlarga qarata g'afur etuvchan ham rahmatli. Mana qardoshlarım, ham boshqa tavoyatlarni qilsak, biz ko'ramiz. Alloh taolo o'zining dini yer ustida rahmat ettirib, foyda uchun, yaxshilik uchun, kishilar foydasini jibardi. Kishilarni buzuqlikdan, nosharlikdan, jahannam o'tidan saqlash uchun Alloh taolo o'zining dinini jibardi. Ham Allohga tugul. Alloh taolo bizga da undab aytadi: "Siz de bir-biringizga qarata marhamatli bo'ling'iz, ham shu rahmatli dinni tutug'iz." Nechuk Abdullah ibn Amr ibn Asdan kela, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi:
Ар-Рахимун ярхамухур Рахман. Рәхмәтлеләрне рәхмәтле итәчәк. Рәхмәтлеләрне, яни кешеләр арасында булган рәхмәтле кешеләр, Аллаһның җан ияләренә рәхмәтле булучыларны, рәхмәтле зат, Аллаһ Тәгалә рәхмәтле, аларны үзенең рәхмәтенә кертәчәк. Ирхаму ман фил ард. Җир өстендә булганнарга рәхмәтле булыгыз, йомшак булыгыз. Ярхамукум ман фис сама. Күктәге булган зат, Аллаһ Тәгалә сезне дә рәхмәтле итәчәк. Бу хадис Абу Дауд, Тирмизи Сунна җинтыкларында килә. Шейх Албани рахмәллаһу сахихка чыгара. Аны әйтә тагы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям, кемдә кем безнең арабызда булган яшьләрне, бәләкәйләрне карата мәрхәмәтле булмаса, үзебезнең арабызда булган олы кешеләргә хөрмәтле булмаса, аларның хакларын үтәмәсә, ул бездән түгел дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шулай Тирмизи Сунна җинтыкларында килә, Шейх Албани рахмәллаһу сахихка чыгара. Шулай тагы хадистә килә, ан Җабирдән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемдә кем кешеләргә карата рәхмәтле булмаса, ул кешегә карата да Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булмас. Шулай бу сахих, Албани рахмәллаһу сахихка чыгара Тирмизи Сунна җинтыкларында. Менә безнең кардәшләрем, динебез нинди? Рәхмәтле дин һәм рәхмәтлеккә дә чакыра. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы рәхмәтле дингә иярергә, башка рәхмәтсез бозыклыкка чакыра торган юлларга иярмәскә чакыра. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Сумма җаална аля шариятин минал амр". Аннан, и Аллаһның илчесе, без сиңа бирдек шариғат үзебезнең әмребездән, үзебезнең яктан. Пәйгамбәрнең сөйләгән барча сүзләре ул Аллаһның сүзләре, рәхмәтле булган затның сүзләре. Фаттабиха, ияр шушы сүзләргә, ияр шушы шариғаткә. Вала таттаби ахваллазина ла я'ламун. Әмма белмәгән кешеләрнең хаваларына, теләкләренә иярмә. Иннахум ла югну анка миналлаһи шай'a. Агар да син аларга иярсәң, алар син Аллаһ Тәгаләнең газабыннан, Аллаһ Тәгаләдән бер нәрсә белән дә коткара алмаслар. Ва инназ залимина бa'дуһум awliya'u ba'd. Аллаһу валиюл муттақин. Һәм залим кешеләр, бозык кешеләр, алар бер-берсенә шулай дуслар, ләкин Аллаһ Тәгалә мөэминнәрнең, тақвалы бәндәләрнең дусты һәм саклаучысы. Һәм менә безнең шариатыбыз менә шундый рәхмәтлек дине, кардәшләр. Һәм безнең шариатыбыз һәр вакытта да хәерлеккә, яхшылыкка чакыра торган дин. Әманәтне үтәүлеккә чакыра торган дин. Һәм хыянәттән ерак булуга чакыра торган дин. Ничек аны без күрәбез бик күп хадисләрдә. Һәм шул бер хадисләрендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям берәр гаскәрне сугышка җибәргәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тақвалык белән, Аллаһтан куркулык белән вәгазь итәргән булган. Һәм мөэминнәргә насихат итә торган булган. Үзегезгә дә һәм башкаларга да яхшылык белән, мәрхәмәтлелек белән, гаделлек белән карагыз. Аннан соң әйтә, Аллаһ юлында, Аллаһ исеме белән көрәшегез. Кемдә кем Аллаһка күфрлек китерә, Аллаһны мыскыллый, Аллаһ белән көрәшә, Аллар белән көрәшегез. Һәм артыклык кыланмагыз. Артыклык кыланмагыз, читтән чыкмагыз, һәм хыянәт итмәгез, һәм мәйетләрдән көлмәгез. Ула тумассилу, мәйетләрне урытламагыз, аннан көлмәгез. Хәтта ул мәйет дошманнардан булса да. Ула тактулу валида, һәм балаларны үтермәгез. Бу хадис Муслим Сунна җинтыгында килә. Һәм Табарани Сунна җинтыгында, Сагирында 304-нче хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ула тактулу валида", балаларны бүрек үтермәгез. Ула мар'a, һәм хатын-кызларны бүрек үтермәгез. Ула шейхан кабира, һәм олы яшьтәгеләрне бүрек үтермәгез. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәтта дошманнарына каршы Пәйгамбәрбезне яфалап, Пәйгамбәрбез белән сугышучы, Пәйгамбәрбез сахабаларын көлеп интектереп үтерүче булган дошманнарга каршы сугыш белән барганда да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям гаделлеккә, рәхмәтлелеккә чакыра. Әмма хәзерге вакытта агарда карасак,
шаккату гына түгел. Бәлкем инде сүз әйтеп тә булмый. Нәрсәләр күрәбез хәзерге булган вакытта. Ничек без күрәбез? Бер кеше үзенә жилет кебек әйбер кия, һәм үзенә шатлата торган әйберләр тага. Кешеләр күп җыелган җирдә барып керә, һәм инде шатлата. Яки машинасына утыра, машинасы төялгән шатлатулар белән, һәм инде килеп керә. Кешеләр күп булган җиргә һәм шайтырып үзен дә һәм кешеләрне дә һәлак итә. Һәм әлбәттә менә мондый кебек эшләр, үзен үтерүчеләр, үзен шатлатучылар, әлбәттә бу ислам диненә якын да килми. Һәм ислам дине белән бер нинди мугамәлә дә, бер нинди уртаклык әйбер дә юк монда. Әле без бер ничә генә аятны, бер ничә генә хадисны генә укып киттек. Әмма рәхмәтлелектә, зулмлык итмәүлектә безнең Коръәнебез, безнең хадисләребез моның белән тулган. Менә бу гаепсез кешеләрне үтерү ул хыянәтне түгел. Әлбәттә монда хыянәт тә керә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сугышка үзенең сахабаларын җибәргәндә бер үтермәс балаларны, хатын-кызларны, олы яшьтә булган кешеләрне булар хыянәт итәләр. Аллаһның сүзләренә, Пәйгамбәрнең сүзенә хыянәт итүчеләр. Булар хыянәт итәләр мусламаннарга. Чөнки Аллаһ әйтә: "Әл-муъмину ихва", мөэминнәр, мусламаннар алар кардәшләр бер-берсенә. Тирмизи сүннәт җинтаңда килә, Шәһәбан рахмәт сахиха шара Абу Хурайрадан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әл-муслим ахул муслим", мусламан икенче мусламанга кардәш. Ул аны хыянәт итмәсен, ул аны алдамасын, ул аны ярдәмсез калдырмасын. Башка мусламан кардәше ярдәмдә мохтаҗ булган вакытта. Һәм һәр мусламан икенче мусламанның каны да, аның дәрәҗәсе дә, аның мал-мөлкәте дә харам. Сиңа хәләл түгел. Бер мусламанның икенче мусламанның каны, җаны, мал-мөлкәте, дәрәҗәсе хәләл түгел. Аны әйтә Пәйгамбәрбез: "Ат-тақва һуна", шунда тақвалык ул монда йөрәктә. Һәм кешегә гынахлы булырга җитә, агар да ул үзен өстен күрә икән башка мусламаннардан. Менә бу Пәйгамбәрбезнең хадисе, кардәшләрем. Һәм бу шатлатучылар, алар шатлатканда, алар гомуми халыкка керә. Һәм мусламаннар бүтән җирдә таралган. Кайда кермәр һәм мусламаннар бар. Һәм бу шатлатучы кеше белә, монда мусламаннар булачак, һәм мин алар да ләгәчәк. Ләкин шуңа карамастан ул туктамый бу эштән. Һәм шундый хыянәтче була ул. Мусламан кардәш икенче мусламаннан әлбәттә ул иминлекне сизә. Ул миязыян итми. Ләкин син аны шундый хыянәт итәсең. Аның җанын аласың. Һәм үтерүчеләрдән буласың. Һәм шайтырып җир өстендә бузыклык таратучылардан буласың. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ола тufsidu fil ardi ba'da islahiha". Җир өстен төзекләндергәннән соң, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям пәйгамбәр булып килеп, тәүхид һәм сөннәт таралганнан соң, җир өсте төзекләнгәннән соң, бузыклык кылма җир өстендә. "Вадхуху хауфа ва тамаа", Аллаһ Тәгаләгә курыккан хәлдә һәм өметләнгән хәлдә аңа гына гыйбадәт кылыгыз. Аннан хаҗәтләрегезне сорагыз. "Инна рахматаллаһи карибун минал мухсинин". Изгелек кылучыларга Аллаһның рәхмәте бик тә якын. Шайтырып Аллаһ Тәгалә бу аятта һәм башка аятларда безгә хәбәр бирә. Аллаһ Тәгалә бузыклык кылучыларны бер дә яратмый. Һәм Аллаһ Тәгалә залим кешеләрне берничә хак юлга туры юлда күндерми, хак юлда аларны алып бармый. Чөнки алар бузыклык кылучылар. Кешенең җанын алу буенча әлбәттә бик күп аятлар, бик күп хадислар килә, кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва тaqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq". Аллаһ Тәгалә харам кылган нәфсене, Аллаһ Тәгалә харам кылган җанны бүрек үтермәгез. Бүрек үтермәгез. Илля мар хаклык белән генә. Илля мар Аллаһ Тәгалә рөхсәт биргән ишракларда гына. Кайсы вакытта Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирә?
Моның турында Бухари һәм Муслим җинтыгында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мөмин мөселман кешенең каны хәлал түгел иллә мәр иш урында гына." Ул кәүгә чыккан яки өйләнгән кеше зина кылса. Икенчесе, агар да бер бәндә бер кеше икенче кешене үтерә икән, аның җәзасы, ягъни туганнар үзләренең хакын алып үтерүчене үтерү. Һәм өченчесе динне ташлап китү. Менә бу өч төрле кеше. Аллаһ Тәгаләнең динендә рөхсәт бирелә Аллаһның хакы белән, Аллаһның әмре белән менә буларны үтерергә ярый. Ул зиначы, кайсы ул өйләнгән һәм кияүгә чыккан, һәм иң кимендә бер тапкыр җимах кылган, якынлык кылган үзенең кары белән. Һәм әлбәттә ул кашан тотыла, әлбәттә анда шаһидләр булырга тиеш, яки үземен икрарларга тиеш. Бу монысы бер. Икенчесе, агар да бер кеше икенче кешене үтерсә, хаксызга үтерсә, бу кеше, үтерүче кеше үтерелә, яки гафу ителенә. Һәм өченчесе динне ташлап китүче. Ләкин менә бу өч төркем кешеләргә килгәндә, Булар гына эшләнделми, кардәшләрем. Булар эшләнелә дәүләт астында. Булар эшләнелә мәхкәмә астында, суд астында. Мәхкәмәдән соң, дәлилләнгәннән соң, инде бу җәзаны бирә дәүләт. Ничек Ибн Муфлих, зур имам, Үзел Мубди' дигән китабында әйтә, мондый кебек төр кешеләрне үтерми иллә мәгәр дәүләт башлыгында булган мәхкәмә генә. Яни дәүләт башлыгына моны эшли ала һәм аны алмаштыручылар гына моны эшли ала. Бу бөтен галимнәрнең бердән бер сүзе белән. Чөнки агар да булай булмаган булса, агар да бу һәрбер кешегә бирелгән булса, инде җир өстендә бузыклык таралыр иде. Шейх Ибн Усаймин рахмуллаһ үзенең Шарх Мубти' дигән китабында әйтә: бер кемгә дә хәлал түгел мөртәтне, яки менә бу хадистә искә төшерелгән өч төрле кешене үтерү бер кемгә дә хәлал түгел дип әйтә Шейх Усаймин рахмуллаһ. Хәтта ул Аллаһ ягыннан мубах булса да, хәтта Аллаһ ягыннан рөхсәт булса да, ләкин бу рөхсәтне үтәү, бу рөхсәтне эшләү, бу бер кемгә дә рөхсәт бирелми. Илләмәр имам башлыгына, илләмәр дәүләт башлыгына моны эшли ала. Һәм агар ул аны үтерсә, агар бер кеше икенче кешене үтерә икән, җәза иттереп, шушы мәхкәмәне эшлим дип үзлегеннән самасут белән, инде ул дәүләт башлыгына каршы чыккан була, ягъни аны санга сукмыйча, шушындый үзлектән нәрсәдер эшләгән була. Һәм бу гомумән җир өстендә фитнәлеккә, бер-берсен үтерүлеккә һәм бозыклыкка илтә торган була. Шулай булгач, моны эшләми илләмәр имамына эшли. Бу булды Аллаһ Тәгалә рөхсәт биргән яклар, кайсы Аллаһ рөхсәт бирә бер кеше икенче кешене үтерү мусламан арасында. Бар безнең кафирләр. Һәм кафирләр дә ике төрле була. Берсе ул көрәшүче, сугышучы, сугыш кырында. Икенчесе сугышмаучы кафирләр. Һәм сугышмаучы кафирләр алар үзләре өч төрле була. Берсе алар мусламан җирендә яшәүчеләр. Менә мусламан дәүләтләре бар бит. Египет, Йемен һәм башка мусламан дәүләтләре бар. Һәм шул мусламан дәүләтләрендә кафирләр яшиләр. Һәм бу кафирләр зимми дип аталалар. Һәм мусламан дәүләте аларны саклый, яклый, һәм алар шуңа җавап кайтарып җизя түлләр, налог түлләр, үзенә күрә бер төрле. Бу бер төре. Икенче төре килешкән кафирләр. Агар да бер мусламан икенче кафир белән ниндидер килешү алып бара икән, менә бу килешүдәге булган кафирләр. Мәсәлән, бер дәүләт икенче дәүләт белән килешү төзи. Бер-берсенә һөҗүм итмәскә, бер-берсеннән арада мәсәлән сәүдә эшләрен алып барырга һәм башка шундый кебек булган килешү. Һәм өченчесе иминлек белән иминлектә булучы кафирләр. Хәзер вакытта аннарга мәсәлән виза дип әйтергә була. Дәүләт башлыгы, ислам дәүләте бирә виза кафирләргә, һәм ул кафирләр шу виза белән керәләр ислам дәүләтендә һәм инде үзләренең хаҗәтләрен үтиләр. Хәтта алар гына түгел, хәтта бер мусламан икенче мусламанны әйтә икән, бу
bu kafir minем сак астында, беркемдә тимәгез, ул минем сак астында һәм мөселман дәүләтенә керә. Менә бу инде иминлек астында булучы кафирләр. Һәм менә шушы сугыш митран кафирләр, кайсы өч төрле кафирләр, аларның каннары шулай харам. Аларның каннары шулай харам, ничек мөселманныкы харам булган шикелле. Бәлкем моның харамлыгын күрсәтү өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям каты итеп үзенең хәдисләрендә әйтә, ничек Бухари сөннәтендә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман катала муахадан лам ярих райхатал джаннah." Кем килешү төзелгән кафирне үтерә икән, җәннәтнең исен дә сизмәйчә ул кеше. Хәтта җәннәтнең исе 40 ел ераклыктан сизелсә дә. Бу күрсәтә, бу кешене җәннәткә якын да китермәсләр. Бер кафирне үтерү белән. Бу күрсәтеп тора, кешенең каны харам, ул мөмин булсынмы, яки кафир булсынмы. Алар бөтенсә керә хаксызга үтерүгә. Һәм әлбәттә мөселман кеше моны белергә тиеш. Һәм ерак булырга тиеш, һәм бик тә куркырга тиеш. Һәм тагы соңгы төр кафирләр калды, кайсы алар сугышалар, кайсы бер мөселман дәүләте сугыша икенче дәүләт белән, кафирләр дәүләте белән, һәм алар сугыш кырында шул вакытта аның каны шул вакытта гына Аллаһ рөхсәт бирә, ул кафирның канын түгәргә. Шушы хәлдә генә. Әлбәттә менә ничек без күрәбез хәзерге вакытларда, һәм ул һәр вакытта артканын арта бара, ничек хаксызга гомумән бернинди гаепсез булган кешенең канын түгү, әлбәттә монда мөселман кеше беренче эшли алмый. Иманлы, үзенең акылында булган мөмин кеше моны беренче эшли алмый. Чөнки ул белә, Аллаһның аятларын укып белә, Пәйгамбәрбез хәдисләрен укып белә, һәм ул бик куркан мондай эшне эшләүдә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Умай яктул му'мина мутааммида, фаҗазаؤhu җаһаннам خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه, وعد له عذابا عظيما." Кем белә торып бер мөминне үтерә икән, аның җәзасы мәңгелек җәһәннәм. Аның җәзасы мәңгелек җәһәннәм. Һәм аңа Аллаһның ачуы чыга, һәм Аллаһның ләгънәте аңа, һәм аңа бик тә зур газап әзерләде Аллаһ Тәгалә. Менә бу әйтә генә карыйк, Аллаһ Тәгалә 4 әйбер белән аны куркыта. Кем мөминне белә торып үтерә, ул аңа мәңгелек җәһәннәм, Аллаһның ачуы төшә аңа, Аллаһның ләгънәте аңа, һәм Аллаһ Тәгалә аңа бик тә зур газап әзерләп куйды. Бик тә зур рәнҗеткүче җәһәннәм газабы аңа әзерләп куйды. Менә шу аятларны укып, ничек ни кеше мондый эшкә барала. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кана лимуъминин ан юqtala муъмина илля хата'a." Бер мөминне икенче мөминне үтерү ярамый. Хәтта агар килеп чыга икән хаталы рәвештә, Аллаһ Тәгалә аны бәян итә. Яни беренче була алмый. Беренче булган бер мөселман икенче мөселман үтерү ул беренчелектә бер кысага да сыймый. Хәтта агар килеп чыга икән хаталы рәвештә, яни менә булай гына булырга мөмкин инде ничектер. Ничектер дә ялгыш кына килеп чыга ала бер мөселман икенче мөселман үтерү. Ул вакытта нишләргә соң? Астагфирулла дип кенәме? Карагыз. "Ва ман катала муъминан хата'a, фа tahriru raqabati mu'mina, wa diyatun musallamatun ila ahlihi, illa an yasaddaqu." Һәм агар да бер мөмин икенче мөминне хаталы рәвештә үтерә икән, аның җәзасы, аның каффараты бер мөмин кулны азат итү. Бер. Һәм аның җәзасы үтерелгән әһленә, яни туганнарына дия түләү. Дия нәрсә ул? Акчалата выкуп дип әйтик инде, выкуп. Һәм без беләбез шариатта бер кешенең выкупы үтерелә икән, аның выкупы 100 дия. 100 дия, кардәшләр. Хәзерге бер дияның бәясен алсак, якынча 100 мең, 90 мең, 120 мең. Бу әлбәттә дияның төренә карап. Яра алыйк инде, уртасын 100 мең алыйк. Менә 100 мең. 100 меңне син тапкырла 100гә. Ничә чыганда? Ничә миллион чыганда? Ул бер кешенең выкупы шулай.
Илләмәр агар да алар садака бирсәләр генә, яки агар да аның әһле, ягъни ул күрә, бер мусламан икенче мусламан хаталы рәвештә аны үтергән, ярый инде син монда гаебең юк, без сине гафу итәбез дисәләр, инде 100 дияне түләми. Һәм әлбәттә бу яхшырак, чөнки инде белергә тиеш, күрергә тиеш кеше, чамаларга тиеш ничек бу килеп чыкты бу үтерүлү. Ярый хәзер карыйк. Нәрсә соң ул хаталы рәвештә үтерү? Хаталы рәвештә үтерү, ягъни син теләмәгән, синең башыңа да килмәгән хәлдә син мусламан үтерәсең. Мәсәлән, авда ибет, охотада. Син юнәлдең мылтыгың белән бер хайванга. Һәм син атып җибәрдең, һәм шул хайван артыннан мәсәлән бер мусламан булыр. Яки хайванга тимичә ул кешегә тия, ул мусламанга тия. Күрдеңме, һәм син аны үтерәсең шулай. Ялгыш. Яки мәсәлән, һәр вакытта бик күп ул авариялар. Син барасың машинаңда, һәм ышкынып киттең, бәрдең бер машаны, һәм шунда синең сәбәпле бер мусламан үлә. Менә син гаепле буласың аның үлүенә. Әлбәттә бу хаталы рәвештә үлү. Менә бу хаталы рәвештә үлү. Менә бу хаталы рәвештә үтерү шушы була ул. Әмма ләкин шатлатучылар, алар үзләре әйтәләр, без мусламаннарны үтерибез, менә без анда гомуми халыкка кафирләргә барабыз, кафир дәүләтләренә барабыз, һәм шунда без үтерәбез кафирләрне. Симпл анда мусламаннар бар. Хәтта тышкы яктан ул анда хатын-кыз мөмкиндер ялып та килмәгәндер. Мөмкиндер анда иратлар мусламан айыра торган галәмәтләр булмаса да, ләкин аның арасында бик тә возможность, бик тә зур аларның арасында мусламан бар. Һәм син моны беләсең. Һәм белә торып моны шилләр, һәм әлбәттә бу хаталы рәвештә үтерү түгел, белә торып үтерү була. Һәм белә торып үтерү, менә без аятны укыдык бит. Аллаһ Тәала андый кешеләргә 4 куркыту белән, Аллаһ Тәала аларны куркытучы газап белән аларга яный. Аннан Аллаһ дәвам итә: "Ва ин кан мин қавмин адуин лакум ва хуа муъмин فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة." Әгәр дә сез ялгышып, үзегезнең дошман арасында булган бер мөэминне үтерәсез икән, ялгышып, бер мөэминне үтерәсез икән, мәсәлән, тагын мисал китерергә була, ике дәүләт сугыша, мусламан һәм кафир дәүләтендә рәтендә мусламан да бар. Мәсәлән, аны көчләп чыгарганнардыр. Бездә шундый армия дигән әйберләр бар бит, һәм көчләп алып чыкканнардыр. Ул бер мусламан малайын, җегетен алып чыкканнар да президент белән барган һәм шунда сугыша, катнаша. Яки катнашмаса да шунда һәм бер мусламан икенче мусламан аны белмичә хаталы рәвештә уланы үтерә. Менә бу вакытта Аллаһ Тәала әйтә, аның җәзасы ул мусламан кешегә, теге мусламан үтергән мусламанга аның җәзасы бер кылны азат итү. Һәм әлбәттә дия юк. Мәсәлән, дия юк, дия юк, әмма бер кылны азат итү. Күрәсезме ничек Аллаһның хөкемнәре. Аннары әгәр дә инде сезнең, ягъни мусламан һәм мусламан булмаган кавым арасында килешү булса, бу сүз бара кафирлар турында. Әгәр дә бер кафирне хаталы рәвештә үтерәсез икән ди, кафирне хаталы рәвештә үтерәсез икән, аның әһленә фидия, аның әһленә 100 дия һәм бер мөэминне азат итү. Менә бу Аллаһның хөкеме. Һәм менә бу кеше кайсы ул кешеләрне шатлата, нинди башы белән уйлый. Һәм ничек кыйммәтне түләп бетерер менә шушындый, менә шушылар ничек түләп бетерер ул. Аннары Аллаһ Тәала бу аятны бетерә тәмамлап, "Фәмән лам яҗид фасияму шахрайн мутатаби'айни тәүбәтән мин Аллаһ ва кана Аллаһу алиман хакима." Кемдә кем кылны таба алмый икән, азат итәргә, менә бездә бит инде кылны табып булмый, бик тә авыр кылны табырга 2 ай буе тотсын, үзлексез 2 ай буе тотсын. Әгәр үзе икән, арадан дип киридән башлый, кирдән 60 көнен тотып бетерергә тиеш, илләмер агар да гузур булса гына, ягъни үзлексез, үзендә булмаса, сәбәбе, мәсәлән, ширләсә, үзеннән түгел. Һәм менә бу вакытта гына ди Аллаһ Тәаләдән тәүбә була. Аллаһ Тәала шул вакытта гафу итә, һәм Аллаһ Тәала белүче һәм хикмәт иясе. Менә кардәшләрем, бу Аллаһның хөкеме, Аллаһның шариаты шушы. Хәзер карыйк пәйгамбәр хәдисләрен. Муслим сөннәҗинтендә килә, Әбу Умам әл-Баһилидән килә, шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кемдә кем
bir Müslüman икенче Müslümanның ялган ант сәбәпле бер әйберен тартып ала икән, ялган ант. Ягъни ул Аллаһ белән ант итә. Аллаһ белән ант итәме, бу минеке, Аллаһ белән ант итәме, бу минеке дип Müslüman kardeşinin bir әйберен тартып ала. Фақат аужабаллаху лахун-нар. Аллаһ Тәала аңа җәһәннәмне ваҗиб итеп куя. Ва харрама алейхил җанна, һәм җәннәтне аңа харам итә. Һәм бу сүзләрне ишеткәч, bir ир кеше торып әйтте: "И Аллаһның илчесе, хәтта бәләкәй әйберне булса дамы, хәтта бәләкәй әйберен тартып алса дамы, и Аллаһның илчесе?" Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә: "Әйе, хәтта тешне чистарта торган мисвак булса да", ди. Тешне чистарта торган мисвак нәрсә ул? Менә бу агач кисәге. Агач кисәге. Яки хәзер вакытта зубны щетка дип әйтик. Магазинда күпме тора ул менә? 30, 40, 50, 100. Бу сибак мәсәлән магазинда 70 сум торадыр. Хәтта шушыны син ант итеп, ялган ант итеп, Аллаһ белән ант итеп, ялганлык белән тартып алсаң, кардәшеңнең бер мал мөлкәтен, хәтта бу мисвакны булса да, сиңа җәһәннәм уту ваҗиб була һәм җәһәннәм сиңа харам була. Менә бу хадислар безне куркытмыймы? Ни өчен бу хадисны без китердек? Уйлап карагыз, агар да кеше бер мисвакны тартып алмый, тартып ала мәсәлән аның башка бер кыйммәтрәк әйберен. Тартып ала машинасын, ялганлык белән. Тартып ала өен. Тартып ала аңа кадерле булган әйберләрен. Әлбәттә, моның газабы, гынагысы тагы да артыграк була. Нәрсә әйтергә була? Агар да син аның җанын тартып алсаң, аны халак итсәң, аны үтерсәң, анда син ничек түләп бетерерсең кыямәт көндә? Кешенең бит җаны аның тормышы ул. Тормышында ул машина түгел, ул 10 машина ала үзенең тормышында эшләп. Үзенең тормышында күпме изге әҗер саваплар эшли ала ул. Күпме намазлар укый ала, күпме уразалар тота ала, күпме хаҗга барып изелекләр эшли ала, күпме садакалар эшли ала. Син шушы хәерлектән аны мәхрүм итәсең, аны җанын аласың. Аны күпме хәерлектән мәхрүм итәсең. Һәм кыямәт көне бу сиңа кеше килгәч, син уйлыйсыңмы, бер-ике синең намазларың белән генә алып котылыр дип уйлыйсыңмы? Һәм Шәйх Тәйми рахмәтулла әйтә, үтерүче кеше кашан үтерә икән, ул 3 хакны боза. 3 хакны боза. Берсе ул Аллаһ хакы, икенчесе ул туганнар хакы, һәм өченчесе ул кешенең үзенең хакын. Аллаһның хакын кафаратны үтәп, Аллаһка тәүбә китереп, Аллаһның хакын алырсың. Ничек Аллаһ Тәала әйтә: "Инна Аллаһ ла яғфиру ан юшрика бих ва яғфиру ма дун залика лиман яша." Аллаһ Тәала ширктән тыш, күфрлектән тыш башка бүтән гынаһларны гафу итә Аллаһ. Аллаһның тәүбәсен алырсыңдыр. Аллаһның тәүбәсен алырсың, бик каты үтенерсең, аннан. Икенче хак бар. Ул туганнар хакы. Ул туганнар хакын син шулай түләргә тиешсең. Һәм без әйттек, ул 100 дия. 100 дия бәясен кайтарырга тиеш, агар аларны сораса. Агар да гафу итсәләр, ансы инде әлхәмдүлилләх. Һәм өченчесе ул мәйит хакы. Менә хәзер сорау. Мәйит хакын ничек син кайтара аласың? Ул үлгән. Син әйтә алмыйсың, гафу ит мине. Ничек кайтарасың син хакын? Һәм шуңа да ул кала кыямәт көненә. Ул кала кыямәт көненә. Һәм чик Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә: "Ман кана индаху мазлама ли ахиhi фалитахаллалху минха." Агар сезнең арагызда, бер-берегез арагызда берәнди зулмлык калган икән, кыерсызлык калган икән, түләп бетерсен хәзер. Фа иннаху лайса тhamma динарун ва дирхамун. Чынлыкта кыямәт көне килеп җиткәч, кыямәт көне дирхам да, динар да булмаячак, мал мөлкәте булмаячак. Ул кыерсытылганны, тартып алганны кайтарырга. Min qabla an yu'khadahu li akhihi min hasanatihi. Һәм аннан соң кыямәт көнендә
Залим кешенең, кыерсытучы кешенең әҗр-савапларын алачаклар һәм кыерсытылган кешегә бирәчәкләр. Фәилләм якун лаху хасанат, агар аның әҗр-саваплар бетсә, калмаса, ухида мин сайяти ахихи, аның кардәшенең гынахларын алып моңа биреләчәк. Фатурихат алейхи, һәм яни шушы гынахлар аның өстенә төшәчәк. Бу хадис Бухаридә килә, кардәшләр. Әлбәттә, шундый хадисләр, шундый аятлар һәрбер мөмин кешене куркыта. Ничек анда аны үтерү? Аңа сугу куркыныч. Ничек аңа сугу, аңа пычрак сүз әйтү куркыныч мөселман кешегә. Аны үпкәрәтү, яни ничек була бу? Ничек мөселман кеше әлбәттә моны эшкә беренче бара алмый. Үзенең акылында булган мөмин кеше әлбәттә мондый кабахат, мондый начар эшләрне белә торып, беренче эшләп булмый һәм беренче эшли алмый. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Әйе, кардәшләрем, ничек үзебезнең күз алдыбызда күрәбез? Үтерү өстенә үтерү. Һәм бу үтерүлекнең төрле формаларында хәзерге вакытта без күрәбез. Һәм бу кыямәт көненә галәмәтләреннән, кардәшләрем. Ничек килә Müslim sünnəciğində Əbu Hurayra radiyallahu anhu hadis tapşıra. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm aytdı: Allah bilə ant etəmin. Dünya kitib barmayacaq. Hətta kişilərə şunday gün kilib җитәчәк, үтерүче bilməz. Ни өчен мин үтердем? Һәм үтерүче дә, үлгән кеше дә bilməz. Ник мине үтерделәр? Һәм бу хәстә без күрәбез. Безнең көнгә ничек туры килә? Төркем кеше үлә. Һәм үтерүче дә белми. Ник буларны үтердем мин? Булар нинди гаебе булды? Һәм үтерүче дә белми, нәрсә өчен мине үтерделәр. Шейх Албани рахмуллаһ силсилә сахиха сүннә җыентыгында китерә, сахихка чыгара. Һәм бу хадис Әхмәд сүннә җыентыгында килә. Bu hadisni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu tapşıra. Һәм әйтә: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә бер вакытны сөйләде. Кыямәт алдыннан әл-Харж дигән әйбер бик тә күп, бик тә нык артачак. Аннан соң сорадылар Пәйгамбәрбездән: Нәрсә соң әл-Харж? Шуның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Алдау һәм үтерү. Кыямәт алдыннан алдау һәм үтерү бик күбәячәк. Аннан сахабалар әйттеләр: Безне хәзер үтергәннән дә күбрәк үлем булачакмы? Сахабалар сорадылар: Сугыш булды бит инде кафирләр арасында, Бадр сугышында сугыштылар. Анда кафирләр 70-кә якын үлде. Ухуд сугышында 10 кеше үлде. Шакыр сугышында һәм шундый сугышлар булды Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям заманында. Һәм әйтә сахабалар: Шушы сугышканда үтерелгән кешедән дә күбрәк кеше үтереләчәкме? Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Юк, бу үтерү кафирләрне үтерү түгел. Бу сезнең үтерүгез кафирләрне үтерү булмаячак. Ләкин бу үтерү бер-берегезне үтерү булачак. Ягъни мусламаннар бер-берсен үтерәчәк. Хәтта ир кеше үзенең күршесен үтерәчәк. Кардәш үзенең бер туган абыйын үтерәчәк. Һәм үзенең абыйсын үтерәчәк. Һәм үзенең абыйсының малайын үтерәчәк. Һәм сахабалар аптырадылар: Субханаллах, әллә акылыбыз безнең белән булмыймыни? Кая безнең акылыбыз? Ничек без шундый дәрәҗәгә барып җитә алабыз? Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Юк, ди. Ул заманда, ди, менә шул заманнар килеп җиткәндә, әл-Харж дигән әйбер артканда, ул заманда акыл булмый иде, ди. Кеше үзенең акылы белән эш итми. Һәм әйтә Пәйгамбәрбез: Ул вакытта сез уйларсыз нидер зур эштә дип без, ләкин ул бер әйбердә түгел. Менә бу соңгы җөмләгә игътибар итик. Сез уйларсыз, әлбәттә Пәйгамбәрбез сез дигән сүзе ул мусламаннарга кагыла. Ахыргы заман мусламаннарга кагыла. Шул замандагы, менә шушы заманнар килеп җитте, кардәшләрем.
Müslümanlar bir-birsin kıralар, bir-birsin şotlatalar. Hatta şunday derecege barıp gittiler. Meşit işin şotlata başladılar. Hem Peygamberimiz ayta, ul uli, ul nindidir zor iş işli dip. O şartlatuvchi kishi. Uli nindir zor iş işlim dip, nindir zor aybir alıp baram dip. Lakin bir de buş. O'zining jonin ikka zulmlik bilan yo'qqa chiqara ham boshqa jon egalarin, boshqa musulmonlarning jonlarini ola. Ham o'zini shotlatuvchi kishi hatto ko'z oldidan keltirsak-da, u bir kimni o'tirmadi. Hatto o'zini o'tirgan bo'lsa-da, gunohli bo'lib yetdi. Gunohli bo'lib yetdi. Chek Alloh taolada "Wala taqtulu anfusakum." O'z-o'zingizni o'tirmagingiz. Innalloha kana bikum rahima. Shuningdek Alloh taolo sizga qarshi rahimli bo'ldi. Alloh taolo muhtoj tugul sizning o'zingizni o'tirugingizni, balkim Allohning tiyuvi bu ishda. "Oma yaqal zalika udwana va zulma fasawfa nuslihi nara." Akimdakim bunday qabahat ishni dushmanlik bilan ham zulmlik bilan ishli ekan, o'z-o'zini zulmlik bilan o'tirar ekan, biz uni o'tga irg'itashamiz. Bit ko'p hadislarda bor. Kim o'zin tovdan irg'itib o'tirar ekan, jahannamda da uni tovdan irg'itib intiktirashaklar. Kim o'zin pichoq bilan yoralab o'zini o'tirar ekan, qiyomat kunida jahannamda pichoq bilan yoralab, pichoq bilan g'azablayishaqlar. Bu o'zini o'tirishi. O'zini o'tirishiga Alloh taolaning zo'r g'azablar azalab qo'ydi. Bit shuning ustiga ko'pma g'ayibsiz jonlarni halak etadi. Ham albatta ul o'tirib, shortlatuv, jonlarini haqizga oluv, albatta ko'p sabablar bilan ishlaniladi. Ul siyosat bilan ishlaniladi. Qabahat siyosatni üstga ko'tarish uchunga, nindidir siyosat maqsadına erişish uchunga kishi jonida qizg'anilmay, shunday qabahat ishlarini qo'llanalar. Ham jon qo'yuvining misollari da ko'p. Shulardan ko'p abortlar, milliardlangan bolalarni kiskalilar. Alloh taolo aytadi: "Oydal ma'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat." Qiyomat kunida o'tirilgan boladan so'ralashaq. Ne uchun seni o'tirdilar? Nenda gunoh qilding sen seni o'tirirga? Mana bu vahshiylik bir qissaga sig'maydi. Balkim kunini necha yuzlagan, minglagan shunday vahshiylikni ishlaylar. Ham shu o'tiruvlardan qonun to'g'ishlarning turlaridan ul xavarijlarning ishlari. Xavarijlar ular musulmonlarni ulug' gunohlari sababli kafirga chiqaruvchilar ham islom davlatidagi bo'lgan amirlarin ularga qarshi chiquvchilar. Bu xavarijlar deb ataladi. Hamna bugungi kunlarda bir ko'p taralgan, bir ko'p buzuqliklar qilalar. Hamna shunday ko'p kishilar turunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib qoldirdi endi bizga. Bunchiklar Buxoriy ham Muslim sunnatida oxir zamon oxirinda shunday qavm kelib chiqashaq. Yoshlarida bek yosh yigitlar. Aqllari bitta aqlsiz. Aqlsizlar. Hammalar eng yaxshi so'zni сөйлиләр. Ovuzlarına Kur'an ham sünnet. Kur'anda bulay etilgan, sünnetda bulay deb aytilgan eng yaxshi so'zni сөйлиләр. Amma islom dinidan chiqib o'shalar nishak o'q hayvondan chiqib chiqqan shekilli. O'q bilan töbe atasin bit hayvonga. Hayvonga töbe atqash hayvonni teshib chiqib o'sib ketadi. Nechuk nashatirib hayvon teshib chiqib ikkinchi yoqdan chiqib o'sha, navlarda islom dinidan chiqib o'shalar.
Һәм Пәйгамбәрбез дәвам итә. Һәм алар иманнары үзләренең тамакларыннан да өскә күтәрелмиләр. Кайда гына аларны күрмәсәгез дә үтерегез сез аларны. Чөнки аларны үтерү кыямәт көндә бик зур әҗр савапларга ирешү. Әлбәттә, аларны үтерү ул дәүләт эше. Һәм шул дәүләткә әйләнеп кайта бу. Аннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим сүннәт җыентыгында әйтә: "Әгәр дә мин аларны очратсам, шушы хаварижларны әгәр дә мин очратсам, мин аларны һәлак итәр идем, ничек Аллаһ Тәгалә Гад кавымын, икенче рәвәттә Самуд кавымын юкка чыгарган кебек." Һәм әлбәттә, алар турында бик күп хәдисләр. Инде безгә бу хәдисләрдә бик җитә аларның кем икәнлеген белергә. Һәм алар бик тә җиңел генә мөмин мөселманнарның каннарын хәләлгә чыгаралар. Аларның әзенә тыңлап кына торсаң, ох итәсең. Авызларында мунафик та, мөртәд тә, кафир дә, мөртәд тә, мунафик. Шундый хөкемне чыгаралар да һәм үлем җәзасы. Яки үзләренең начар ниятләрен, начар эшләрен тормышка аштырабыз дип шатлатулар оештыралар. Һәм әгәр дә аларга әйтелә торган булса, сез ничек сез бит мусулманнарны үтерәсез? Һәм алар әйтәләр: алар ниятләренә күрә кубарылар. Әйе, алар кубарылар ниятенә күрә. Син ничек кубарылырсың Аллаһ каршында? Син ничек кубарылырсың Аллаһ каршында гаепсез хатын-кызларны, гаепсез бала-чагаларны, гаепсез карт-кортларны, гаепсез кешеләрне үтергәнгә син ничек кубарылып Аллаһ каршында басып торасың? Кардәшләрем, әлбәттә, үзенең акылында булган, иманында булган мөмин кеше мондый эшкә берничек тә бармый. Берничек тә бара алмый. Һәм шуңа да безнең ислам динебез, Аллаһның дине мондый эштән бик тә ерак. Эшләми генә түгел, бәлким бик тә ерак. Һәм бик тә зур тәнкыйтьләр белән тәнкыйтьли. Һәм Аллаһ Тәгалә бик зур куркытулар белән куркыта шундый кебек эшне эшләүчеләрне. Мондый эшләр, әлбәттә, әс-сәләфигә берни катнашы да юк. Һәм мондый кебек эшләргә, әлбәттә, сәләфиянең берни катнашы да юк. Чөнки күп кенә кешеләрдән ишетәсең, менә шатлатучылар сәләфиләр. Ләкин мондый сүзне әйтүче кешеләр, яки алар белмиләр нәрсә ул сәләфи дигән сүзне белмиләр. Менә шулай торып папугай кебек кабатлап кына йөриләр кеше сүзеннән. Яки алар чынлап та Аллаһның дошманы бу сүзне әйтә. Аллаһның дин яратмаучы кешеләр бу сүзне әйтә. Икесенең берсе бу. Яки ул белми нәрсә ул сәләфия, яки ул Аллаһның дошманы. Кешеләр күз алдында Аллаһның динен кимсетәселәре килүе белән шундый сүзне әйтәләр. Әгәр дә без карасак, сәләфи нәрсә ул? Ул алынды сәләф дигән сүздән, беренчеләрдән дигән сүз алынды. Безнең уммәтебездә булган беренчеләр алар сахабалар, табигиннар, имамнарыбыз турында булучы, табигиннарыбыз. Һәм шушы сәләфләребез, изге юлда булучы сәләфләребез. Беренчеләрдән булучылар дип әйтәбез. Һәм кем дә кем шушы сәләфләргә иярә, аларга охшарга тырыша, менә булар сәләфиләр дип атала. Мөмин мөселманнар, сәләфиләр, сахабаларга иярүчеләр дип аталалар. Һәм ничек сахабаларга иярүчеләр кеше үтерүче булсын? Ничек була бу? Бу берничә дә була алмый. Әмма ничек без хәзерге вакытта ишетәбез шундый терминнарны, сүзләрне әйтәләр сәләфи җиһадия. Җиһадта булган сәләфиләр, артык кыланучы сәләфиләр, политический сәләфиләр. Булар бөтенсе ялган. Булар бөтенсе ялган. Чөнки булар берсе сәләфиләр түгел.
Чөнки безнең сәләфләребез, сахабаларыбыз берничек тә бер гамәл белән аерылып тормаганнар. Безнең сахабаларыбыз андый сүз белән йөрмәгәннәр. Бу сахабалар сугышчылар, җихадчылар. Бу сахабалар политика белән шөгыльләнүчеләр. Бу сахабалар мондый артыклык кыланучылар. Андый бер юк. Әгәр дә чынлап та шундый үзләрен шундый сүзләр белән әйтәләр икән, без җихадчы сәләфиләр, сез сәләфиләр, сез кан куючылар. Сезнең бу исемегез сезнең турыда берәйбер дә үзгәртми. Сез ничек үтерүчеләр булды, шул үтерүчеләр булып каласыз. Үзегезгә мин сәләфи, мин мусульман дип әйтү сезне изгеләтми. Сезне хәерле сыйфатлар белән сыйфатламый. Шуның өчен кардәшләрем, мондый исемнәргә, мондый ялган исемнәргә алданмыйк. Сәләфләр, сәләфиләр алар Пәйгамбәребезнең сөннәтен тутучылар, сахабаларга иярүчеләр, Аллаһның рәхмәт динен тутучылар. Алар сәләфиләр дип аталалар. Һәм дә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз хак юлны. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз тынычлыкны, иминлекне. Рабб Аллаһым, без сорыйбыз иминлекне, тынычлыкны. Рабб Аллаһым, шушы фитнәләрне, шушы үтерүләрне бетер, Рабб Аллаһым. Һәм үзең рәхмәт динеңә кешеләргә җиткереп. Һәм Рабб Аллаһым, безнең кимчелекләребезне һәм безнең мәйетләребезнең кимчелекләрен гафу кыл. Зиярәттә ятучы безнең дуаларга мохтаҗ булучы мөселманнарның кимчелекләрен гафу ит. Каберләрен киң кыл, каберләрен тарайтма. Һәм кыямәт көнендә бергә очрашырга Рабб Аллаһым насыйп эйлә. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. غفرانك ربنا وإليك المصير.